Hello, Assalamu alaikum everyone, and welcome to Liakat's IELTS program. So today we are going to talk about map labeling questions, as you can see in a red, bold, big words. So let us explore that how we can work and এখন ম্যাপ লেবেলিং কোয়েশ্চেন কোন মডিউলের সেটাও তো জানা লাগবে। কম বেশ আমরা একটু দেখে মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি, but the thing is that this is for IELTS listening. So for this type of questions, you would be provided with a map and you would have to label the places on the map. So it can be of two types. Let's look around at what it can be. That a list of words might be, what happened? Just got like this. Okay, might be given to you and you have to listen to the recording and choose the correct word that fits the blank on the map. Then the second portion is there won't be any list, but you would just listen to the audio and identify the place on the map. Okay, let me show you the picture about it, that how it can be. So this is the list of words that we said, and these are the filling the gaps you need to fill up according to the listening. আর এখানে you won't have any option. এখানে আপনার যে এরকম যে লিস্ট আছে সেই লিস্টটা থাকবে না, বাট আপনার শুনে শুনে বলতে হবে যে এ তে কি ছিল, বি তে কি স্পট ছিল, সি তে কি স্পট ছিল, সেভাবে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। So these are the two types of maps, with list and without list. Now let's see how we can work with it. So the strategies. So there are a few strategies. Let's look around. Reading the information should be the first step, as it will help you get hold of prompts when listening to the recording. Reading the information will also make you familiar with the topic, which will be helpful in education and abstract topics. Acha, reading the information. In short, I will say that before the listening starts, as you can see in the next one, since you will only have 20 seconds to read the information before listening to the recording, you must underline keywords. It will help you concentrate on essential words and will make you familiarize with the location. Along with the keywords, concentrate on directions of the map. If you can write a mini compass around the map, this will help you create your own sense of direction when listening to the recording. Pay attention to the direction words used when discussing the maps. This will allow you to understand the question quicker and keep a pace with the speaker. So সেটা in short আমি বলে দেই যে আপনাদেরকে, যেহেতু আমরা জানি যে আমাদের লিসেনিং টাস্কগুলোর আগে আপনাকে কিছু সময় দেওয়া হয় সো দ্যাট ইউ ক্যান গো থ্রু দ্য কোয়েশ্চেন ফার্স্ট। সো ফার্স্ট অফ অল এই কোয়েশ্চেন পড়ার আগেও আপনার কাজ হচ্ছে ইনস্ট্রাকশনসটা ভালোভাবে পড়ে নেওয়া। ইনস্ট্রাকশনসটা পড়ার পরে আপনার যেটুকু টাইম আপনি পাচ্ছেন, সেকেন্ডস পাচ্ছেন, ওই টাইমগুলোতে আপনার যে ম্যাপের যে ইনফরমেশন গুলো আছে সেগুলো একটু রিডিং পড়ে ফেলা। যে আপনার টাউন লাইব্রেরি, ধরেন এটা নিয়ে বললাম ম্যাপ অফ অ্যাথলেটিক সেন্টার, এখানে দেখেন একটা আপনার ডাইরেকশনস অলরেডি দেওয়া আছে নর্থ সাউথ ওয়েস্ট। ধর আপনি দেখে নিলেন যে বোট হাউস আছে, মেইন ফিল্ড আছে, হল আছে, নামগুলো পড়ে নিলেন, সাউথ গেট এন্ট্রেন্স এখানে, ইস্ট গেট এখানে, মানে প্রত্যেকটা জিনিস একটা ভালোভাবে ভিজুয়ালাইজ করে ফেলা। যে আপনি আপনি চাইলে আপনার মতো করে করে নিতে পারেন, যেহেতু এখানে আপনার ডাইরেকশন দিয়ে দিয়েছে ইস্ট সাউথ। এখন ধরেন এটা দেওয়া নাই, তাহলে আমি বুঝবো কিভাবে? দেখেন আমরা কিন্তু হচ্ছে আমরা নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট আমরা কিভাবে ইয়ে করি, হাতের ডান বাম সামনে পিছনে এরকম করে। সো ইউ ক্যান অলসো গো উইথ লাইক দ্যাট, the eastern, northern, or left side, right side, upper portion, lower portion, bottom of it, ফ্রন্ট অফ ইট, ব্যাক অফ ইট, যেগুলো আমাদের পজিশনস রিলেটেড ওয়ার্ডস আছে সেগুলো নিচে আমরা আবার গো থ্রু করবো কত কিছু ওয়ার্ডস। তারপর আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আপনার মেইন ফিল্ডটা হচ্ছে আপনার
গ্রিন কালার করা আছে, কিছুটা শেপের আছে, তারপর কিছু গাছ আছে, মানে সবকিছু একটা পুলের মতো ওভাল শেপের একটা জিনিস আছে। আপনার একটা রোড, মেইন রোড আছে, আপনার একটা এন্ট্রেন্স আছে, এন্ট্রেন্স। আচ্ছা ধরেন এখন আমি একদম ডাইরেক্টই যাচ্ছি। ধরেন আপনাকে এন্ট্রেন্স মানে এখান থেকে আপনার অডিও রেকর্ডিংটা শুরু। এখন আপনার মাথায় কি আনবেন? আপনার বামে কি আছে, ডানে কি আছে, সামনে কি আছে, এভরি সিঙ্গেল থিং। এই এন্ট্রেন্স এর মধ্যে যে আপনি হচ্ছে একটা ইস্ট গেট রোড গেছে, একটা নদী গিয়েছে, নদীর পাশে একটা বোট হাউস আছে, হলটা আছে, মানে সবকিছু ভিজুয়ালাইজ করে ফেলা নর্মালি। এখন ভাবতে পারেন 20 সেকেন্ডসে এত কিছু করব? ওই যে ইউ নিড টু প্র্যাকটিস, যে আমি শর্টকাটে বা সহজে কিভাবে, মানে দেখার সাথে সাথে আপনাকে মোটামুটি একটা মাথায় রাখতে হবে যে এই জিনিসগুলো আমি দেখেছিলাম, মানে একটা আইডিয়া নিয়ে নেওয়া, পিকচারাইজেশন। Okay, let me first go through the words. That before you begin answering the question below, let's look around some words that map labeling এ থাকতে পারে। যেমন at the top, at the bottom, on the left, on the right, left hand side, right hand side, south, north, east, west, southeast, southwest, northeast, northwest, to the north, to the south, the east, to the west, opposite side, in front of, behind, in the middle, in the center. আবার অনেক সময় হয় যে কোর কথাটাও ইউজ করে। কোর মিন্স মূল যে প্লেসটা, সেটা above, below, inside, outside, just beyond, a little beyond, just past, just beyond মানে একটু আগে। হুম। বা আমরা অতিক্রম, জাস্ট পাস মানে এই তো অতিক্রম করে আসছি, এরকম। নেক্সট টু, অ্যালং সাইড, অ্যাডজয়নিং। অ্যাডজয়নিং মানে নেক্সট টু অর জয়েন্ট উইথ, মানে আহ, আহ, কিছু ইয়ে থাকে না, পাথ থাকে না আপনার সাবওয়েজে যায়, তো এরকম বলবে যে সাব পয়েন্টে গেছে, কিছু সাব রোড গিয়েছে, তো এরকম কিছু থাকতে পারে। Now let's look around some tips how you can go for it. So read all of the instructions carefully and try predicting the answers before you hear the recording. এখন বলতে পারেন এই লিসেনিং ম্যাপসে আমি কিভাবে প্রেডিক্ট করতে পারি? ওই যে শুনে শুনে বোঝা, যে হতে পারে যে আপনার লেফট সাইডে যখন এন্ট্রেন্স দিয়ে স্টার্ট করবে, লেফট সাইড, রাইট সাইড, ওকে কি ধরনের, এই গ্রিন ফিল্ড দেখে আপনার কি মনে হয় যে কি হতে পারে? মেইন ফিল্ড বলছে, বা মেইন ফিল্ডের পাশে বোট হাউস বলছে, এখানে একটা ক্রসের মতো আছে, অনেক সময় ওভাল শেপ হতে পারে, এটা পুল, সুইমিং পুল ছোটখাটো, বা ধরেন অন্য কোনো একটা মাঠ বা হচ্ছে একটা কুয়ার মতো করা, মানে এটা হচ্ছে এক ধরনের ভিজুয়ালাইজ করে নেওয়া গ্রিনারির পাশে। Then the word that you would be to answer could be an adverb, verb, an adjective, a direction, a building, or a location. Try predicting the word type beforehand. Try visualizing the scenario by putting yourself in the position of the audience with whom the speaker is conversing. ওই যে আমি যখন বললাম যে এন্ট্রান্স দিয়ে ঢুকে আপনার চোখে 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 কি কি পড়ছে, সামনে পিছনে ডানে বামে, হ্যাঁ, নদী নালা যা পড়ছে, গাছপালা, গাছের পাশে কি আছে, নদীর পাশে কি আছে। Ensure that you listen the beginning carefully as it will help you understand the topic. মানে শুরু যদি বুঝতে না পারেন, শেষের দিকে মানে পরে যে কি কোথা থেকে স্টার্ট করেছে বা এন্ড করেছে কনফিউজ হয়ে যাবেন। So concentrate on the major parts of the map where you can find the primary direction and navigational language. মেজর পার্টস অফ দ্য ম্যাপ মানে যেখানে আপনার বলা থাকে যে যে ডি, জি, এইচ, ই, আই, কারণ তারা কিন্তু ওইভাবেই যাবে। আবার আরেকটা মজার বিষয় কি জানেন? সেটা হচ্ছে যে ওরা সিরিয়ালি আনসার করতে থাকে। এই লিস্টের যে আনসার গুলো থাকবে, তারা এগুলো সিরিয়ালি যাবে। এটারটাও সিরিয়ালি যাবে। সিরিয়ালি এটারটা কিভাবে যাবে? যেমন ওরা স্টার্ট করবে এ দিয়েই, মানে এ দিয়ে ঢুকে হয়তো বা বলতেছে এন্ট্রেন্স, যে এন্ট্রেন্স দিয়ে শুরু হয়েছে তারা আনসার ওইভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আপনাকে সব বলে দিবে।
এরকমও হতে পারে। ঠিক আছে, সো একটু কেয়ারফুলি শুনলে বা আম, আপনারা যদি লক্ষ্য করেন তাহলে ইজি হয়ে যায়। ম্যাপসটা অনেক সময় কষ্ট হয় কেন, কারণ আমরা ডাইরেকশনে অভ্যস্ত না। কাউকে দেখবেন যদি আপনি ডাইরেকশন দিতে যান, তাহলে হচ্ছে এই প্রবলেমটা ফেস করা হয়। আম সো হচ্ছে কখন কিভাবে কোন পর্যায়ে ডাইরেকশন দেওয়াও কিন্তু একটা আর্ট, আমি বলবো। কাউকে সঠিক লোকেশনটা দেওয়া, সো ওইভাবেই মাথায় বলবেন যে আপনি কাউকে লোকেশন দিচ্ছেন, সো হাউ উইল ইউ গো ফর ইট। Take notes whenever possible so that you don't forget anything. There would be directions to a place or some kind of tour. Read the instruction before you begin so you will know the word limit of the blanks. Description of the location. Listen to words the best describes the location. For example, below the park, next to the supermarket. মানে আপনার ছবি দেখে আর কি বলে ফেলা। Look at the question numbers and identify the flow of the map. That would help you listen to what's coming next. এরপরে বি লিস্ট থাকলে এই এই নামের পরে এই নাম বলবে, তারা সিরিয়ালি যাবে। So the audio recording would provide you an understanding of where you are and where you have to begin. Pay attention to it at the beginning of the recording. Also, listen to nearby places and clues to help find the answers. সোজা কথা হচ্ছে যে আপনাকে ফার্স্ট স্টার্টিং থেকেই ম্যাপের লেবেলিং বা ম্যাপের ক্ষেত্রে কেয়ারফুল থাকতে হয়, যে তারা এন্ট্রান্সটা শুরু করছে কিভাবে। মোস্টলি তারা ইন্ডিকেটই করে দেয়, বা আপনার দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এখান থেকে এন্ট্রান্স শুরু হয়েছে। যেমন এখানে দেখছেন লিখে দিয়েছে, এখানেও লিখে দিয়েছে। অনেক সময় হয়তো বা এন্ট্রান্স কথাটা দিবে না, কিন্তু তারা পয়েন্ট করে দিচ্ছে যে আপনার স্টার্টিং পয়েন্ট এইভাবে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে। সো স্টার্টিং পয়েন্ট এভাবে বুঝিয়ে দিবে, আবার ওরা বলেও দিবে যে আমি এখান থেকে শুরু করছি। তারপর আপনার কাজ হচ্ছে নাম্বার অনুযায়ী সেগুলো আইডেন্টিফাই করা। আর মোস্টলি ইম্পর্টেন্ট যে আপনি ধরেন একটা জায়গায় গিয়েছেন, আশেপাশে কি আছে ভালোভাবে অবজার্ভ করলেন, অ্যান্ড উইথিন 20 to 30 সেকেন্ডস এর মধ্যে যা যা চোখে পড়ছে একটা মাথায় আইডিয়া নিয়ে নেওয়া। ওকে, আর প্র্যাকটিসের তো কোনো শেষ নাই। If you do more practice, you can go with some very specific informations on it.